அடுத்ததாக இங்கே வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் வரவேற்று வரவேற்புரை நிகழ்த்துவதற்காக இலங்கை தமிழ்ச் சங்க தலைவர் திரு பிரதீபன் மகாலிங்கம் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். தமிழெனும் உயிருக்கு என் முதல் வணக்கம். மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடும் பேரன்புடனும் இன்றைய கலைவிழா நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்த உங்களையெல்லாம் இலங்கை தமிழ்ச்சங்கம் சார்பாக வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நம் தமிழின் பெருமையை, கலைமரபை, பண்பாட்டு தெய்வீக தொன்மையை கொண்டாடுவதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த நிகழ்வில் எனது உரையின் பெரும்பாலான விடயங்களை தமிழ் மொழியிலேயே வழங்க முனைகின்றேன். இருப்பினும் இங்கே வருகை தந்திருக்கும் எமது சிறப்பு விருந்தினரை கருத்தில் கொண்டு சிறியதொரு பகுதியை ஆங்கிலத்தில் வழங்க வேண்டிய தேவை உள்ளது. Good evening everyone. First of all, Ilangai Tamil Sangam of Western Australia would like to acknowledge the traditional custodians of the land in which we meet on today, the Wujak Noongar people, and we pay our respect to elders past and present. While I deliver most of my speech in Tamil, the soul of today's gathering, I would first like to acknowledge the presence of our esteemed Chief Guest, Honorable Dr. Parvinder Kaur, Member of Legislative Council. She is here representing Honorable Dr. Tony Butty, MLA, Attorney General, Minister for Commerce, Territory and International Education and Multicultural Interest. In recognition of her presence, I am pleased to share a brief part of my speech in English. We are also honored to welcome a special guest from fellow Tamil organizations across Western Australia, groups that work tirelessly to support and promote the Tamil language within our beautiful, diverse community. Without unity and mutual support, it would be impossible to carry forward our language and culture to the next generation here in Australia. The Ilangai Tamil Sangam, previously known as the Sri Lankan Tamil Association, represents a unique cultural community, the Sri Lankan Tamils in Western Australia. Tamils are the indigenous people of Sri Lanka with a history stretching back to thousands of years. Numerous sources, including cultural references like Ramayana, reflect the long-standing presence of Tamils on the island, though these roots have often been obscured by political narratives. Over time, our community became a minority in our homeland, and the devastating civil war deeply impacted our people, a reality led many of us seek new beginning here in Australia. Despite these challenges, we carry within us the sacred responsibility to preserve and promote the divine heritage of Tamil culture. It is our solemn promise to pass it on to the generation yet to come. But this is not the task we can accomplish alone. We need your support, your encouragement, and your partnership to ensure that Tamil identity continues to thrive, not just in memory, but in practice here in the new soil. பார்வையாளர்களே, பங்கேற்பாளர்களே, இன்று நாம் கூடியிருக்கின்றோம் ஒரு உன்னதமான நோக்கத்திற்காக. நம் தமிழின் பெருமையை, கலைமரபை, பண்பாட்டு தெய்வீக தன்மையை கொண்டாடுவதற்காக. தமிழ் இது ஒரு மொழி மட்டுமல்ல, இது ஒரு உயிர். இது தமிழரின் சுவாசம். உலகின் பழமையான கலாச்சாரங்களில் ஒன்றான நம் தமிழர் பண்பாட்டு மரபு இசை, நடனம், இலக்கியம், சிற்பம், கூத்து, கரகாட்டம், வில்லுப்பாட்டு மற்றும் பல நாட்டுப்புற கலை வடிவங்களில் திகழ்ந்தே இன்று வரை வாழ்ந்து வருகின்றது. இந்த விழா அந்த பாரம்பரியத்தை, அந்த மரபை கொண்டாடும் ஒரு மேடை மட்டுமல்ல, இது நம் வரலாற்றை, நம் அடையாளத்தையும் புதிய தலைமுறைக்கு உரிய முறையில் கொண்டு சேர்க்கும் ஒரு பாலம். மேலும் இந்த விழா நம் தாயக உறவுகளின் கல்வி மற்றும் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தும் ஒரு சமூக நற்பணியாகவும் திகழ்கின்றது. கடந்த 5 வருடங்களாக கலைவிழா நடைபெறாமையினால் அதன் நோக்கம் பலருக்கு மறந்து போயிருக்கலாம். ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியில் சேகரிக்கப்படும் அனைத்து நிதியும் நம் தாயகத்தில் வசிக்கும் தொப்புள்கொடி உறவுகளுக்கே போய் சேரும் என்பதை இங்கே உறுதியுடன் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம் பாரம்பரிய கலைகளை பறைசாற்றும் பல்வேறு கலைஞர்களும் இளைய தலைமுறையின் புதிய முயற்சிகளும் நம் பார்வையை வியப்பில் ஆழ்த்தப் போகின்றன. அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் ஆற்றலால் தமிழர் கலை எவ்வளவு நுட்பமானதென நாம்
உயிரோட்டமாக திகழ்கின்றதென நிரூபிக்க இருக்கின்றார்கள். இவ்விழாவிற்கு வழிகாட்டும் அனைத்து பயிற்சியாளர்கள், பங்கேற்பாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பட்ட உதவிகளை வழங்கி வரும் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள். அடுத்து நம் விழாவின் கதவுகள் திறக்க தயாராக இருக்கின்றன. இங்கே எங்கள் பாரம்பரியத்தின் இசை ஒலிக்கட்டும். தமிழின் பெருமையை பறைசாற்றும் நடனங்கள் நகரட்டும். நாடகங்கள் நடந்துரட்டும். தமிழின் கனிவும் அழகும் அனைவர் காதுகளிலும் ஒலிக்கட்டும். தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா. தமிழும் தமிழர்த்தனமும் என்றும் தலை நிமிர்ந்து வாழட்டும். நன்றி, வணக்கம்.